কেউ কি স্যার। কথা বলতে পারবেন টপিকটার উপরে? জি স্যার। বলেন তো। অবশ্যই স্যার। শুরু করেন। Assalamu alaikum, sir. I am Kanis Rejwana. I would like to talk about my leisure time. Leisure is a period which is spent at once or week. When people get some free time or moment from their uh, from the routine work, it is called leisure. In the village and city, the leisure time spent in different way. Different way. In the people of village, they spend their leisure time. When people spend their leisure time in the tea stall and gossip themselves. Moreover, they spend their leisure time catching fish, swimming in the river. On other hand, they spend their leisure to play some outdoor game like football, cricket, badminton, etc. On the other hand, the female people of the village, they spend their leisure. They gather one place and chit chat and try to help each other. On the other hand, the city people spend their leisure time. Leisure time. ওকে, থ্যাংক ইউ। ইউ হ্যাভ ডান আ গ্রেট জব। আপনার আজকের প্রেজেন্টেশনটা ঠিক আছে, অনেক সুন্দরভাবে আপনি দিয়েছেন, অনেক ধন্যবাদ। আর কেউ করেছেন? জি স্যার। হ্যাঁ, বলেন, শুরু Good করেন। evening, everyone. Hope you are doing well. Today, I am thought discuss the leisure time. Leisure time means free time when people are not busy with work. People have this time to relax and enjoy themselves. Village people usually spend their leisure time in simple ways. They talk with friends, walk in the fields, play football or cricket, and enjoy the natural beauty of the village. On the other hand, city people spend their leisure time in different ways. They watch TV, use mobile phones or the internet, go to parks, restaurants, or shopping malls, and sometimes travel to different places. People enjoy many sports and fun activities in their free time. Football, cricket, badminton, and kabaddi are very popular games. Walking, gardening, reading, and chatting with friends are common pastimes that make people happy. In late winter, people work in the fields and collect crops. Children play games like football and cricket outside. Females enjoy walking, gardening, and হ্যালো, ওনার ওইখানে নেটওয়ার্কের সমস্যা। Okay. ঠিক আছে, উনি অনেক ভালো বলছেন, যতটুকু বলছেন নিজের মতো করে বলার চেষ্টা করছেন, বাট প্রোনাউন্সিয়েশন ক্লিয়ার করতে হবে, প্রোনাউন্সিয়েশনে অনেক সমস্যা আছে। আচ্ছা, আরেকজন বলেন, শুনি। স্যার আমি বলবো। হ্যাঁ, বলেন। What is leisure time? In my opinion, leisure time is when your mind is totally free and don't have any work. Whatever you want, you can do during this time. That's called leisure. And, village and city people spend their leisure. People spend leisure differently from city folks. Men in village hang out at tea stalls
or play ludo, while women gossip, stitch khata by hand. Gossip or stitch khata by hand. On the other hand, uh, it is peoples have more opportunities, uh, like visiting parks, going to movies, watching TV, or playing chess. Now, sir, I want to talk how I spend my leisure. Okay. I get leisure time. I do exercise at home to keep myself fit. Sometimes I hang out with my friends. I also uh, read books in my leisure time. That's it. Good. Excellent. You have done a great job. Your presentation was good. But you have to focus on grammatical structure more. You have to make correct sentences grammatically. You have to identify that what kinds of structure of tense I am using in my sentences. I will show you everything. Okay, next on Mustafa Kamal. Sir, thank you. Leisure time is the free time when a person is not busy with work, study, or other duties. It's an important part of our life because it helps us relax our mind and body. People spend their leisure time in different ways according to their interests. People like reading books, watching televisions, listening to music, or playing games. Others prefer traveling, learning, or spending time with friends and family. Our use of leisure time can improve our knowledge, creatively, and mental health. However, wasting time, leisure time, or harmful activities is not for us. Or we spend time to use our leisure time in useful and tangible eyes. Thank you. Okay, but you should provide more information your presentation. আর কেউ করেছেন? স্যার নিজেদের মধ্যে স্যার ডায়লগ প্র্যাকটিস করানোবেন না স্যার, ওটা ভালো হইতো স্যার। করাবো। আর কেউ করেছেন এটা? প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, স্পিকিং করতে হবে। স্পিকিং না করলে কখনোই ল্যাঙ্গুয়েজকে ডেভেলপ করা যাবে না। নিজের ব্রেইন দিয়ে আইডিয়া জেনারেট করতে হবে। ওকে, সো বোঝার চেষ্টা করেন। আজকের এই ক্লাসটিতে আমি যে বিষয়গুলো মূলত দেখাবো, আমরা নতুন একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব। আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এখানে একটু মনোযোগ দিন, বোঝার চেষ্টা করেন, বিষয়গুলোকে ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করেন। ওকে, সো আমি কি কি বলছিলাম আপনাদেরকে, যে যে কোনো টপিকের উপর স্পিকিং করার ক্ষেত্রে বা কথা বলার ক্ষেত্রে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝবো, যে টাইমিংটা কেমন হবে, টপিকটা কেমন, কোশ্চেন গুলো কোন টেন্সে লেখা আছে। যেমন এখানে একটা টপিক, আ বুক ফেয়ার আই ভিজিটেড। এটা আপনারা এমন কেউ নেই যারা কখনো মেলা ভিজিট করেননি। সেটা বই মেলা হতে পারে, বাণিজ্য মেলা হতে পারে, বৃক্ষ মেলা হতে পারে, এনি কাইন্ডস অফ ফেয়ার। ইফ ইউ হ্যাভ এনি এক্সপিরিয়েন্স, সেটা বৈশাখী মেলা হতে পারে। জাস্ট ইউ হ্যাভ টু শেয়ার ইউর থট। আর যদি বুক ফেয়ার হয় সেটা হলে বেশি ভালো। তো দেখেন এখানে কয়েকটা কোশ্চেন আছে, যে হাউ ইজ একুশে বই মেলা, একুশে বই মেলাটা কি বা কেমন। উইথ হুম ডিড ইউ গো টু দ্য বুক ফেয়ার, কার সাথে আপনি সেখানে গিয়েছিলেন। হাউ ওয়াজ দ্য ফেয়ার প্রিভিলেজ। অর্থাৎ কি বলছে, হাউ ওয়াজ দ্য ফেয়ার প্রিমিজেস। প্রিমিজেস মানে উদ্যান, প্রাঙ্গণ, মাঠ। অর্থাৎ এই মেলাটা কেমন ছিল, মেলার মাঠটা কেমন ছিল, প্রাঙ্গণটা কেমন ছিল, আই মিন টোটাল এনভায়রনমেন্টটা কেমন ছিল। হুম ডিড ইউ সি দেয়ার, আপনি সেখানে কাকে দেখেছিলেন। হোয়াট ডিড ইউ গেদার ফ্রম দ্য ফেয়ার, মেলা থেকে আপনি কি এনেছিলেন, কি জোগাড় করেছিলেন, কি সংগ্রহ করেছিলেন। গ্যাদার মানে হচ্ছে জড়ো করা, আহ সংগ্রহ করা। তো এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার আছে। এই অ্যান্সারটা দেখেন, এটা কিন্তু অতীতের একটা এক্সপিরিয়েন্স শেয়ার করতে হচ্ছে। একজন একদিন একটা মেলায় ভ্রমণ করেছিল, সেইটা তাকে শেয়ার করতে হচ্ছে। তার মানে আমার সেন্টেন্স গুলো, মোস্ট অফ দ্য সেন্টেন্সেস পাস্ট টেন্স রিলেটেড হবে। এই জায়গাটা একটু বোঝার চেষ্টা করেন। বলছে ডিউরিং লাস্ট ফেব্রুয়ারি, গত ফেব্রুয়ারিতে, আই, এখান থেকে সেন্টেন্সটা শুরু, সাবজেক্ট আই, ভার্ব কি ওয়েন্ট, গো মানে কি যাওয়া, পাস্ট ফর্ম ওয়েন্ট। আই ওয়েন্ট টু ভিজিট দ্য একুশে বই মেলা, হুইচ ওয়াজ
full of events and experiences. আমি 21শে বইমেলায় গিয়েছিলাম যেটি ছিল ঘটনা এবং অভিজ্ঞতায় ভরপুর। দেখেন, আমি যখন প্রেজেন্টেশন দিব আমাকে ইনফরমেশন নিতে হবে, ছোট ছোট কি পয়েন্ট গুলোকে ধরতে হবে। আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। দেখেন, দ্য ফেয়ার টুক প্লেস, সাবজেক্ট এবং ভার্বের দিকে ফোকাস করেন। মেলাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল অন বাংলা একাডেমি প্রিমিসেস, বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণে বা উদ্যানে। ইট ইজ দ্য বিগেস্ট অ্যান্ড মোস্ট গর্জিয়াস বুক ফেয়ার অফ দ্য কান্ট্রি। এটা সব থেকে বড় এবং জাঁকজমকপূর্ণ বই মেলা দেশের। আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আমি মেলায় গিয়েছিলাম আমার বন্ধুদের সাথে। দ্য প্রিমিসেস অফ বাংলা একাডেমি টুক আ ফেস্টিভ লুক, বাংলা একাডেমির প্রাঙ্গণ একটা উৎসব মুখর পরিবেশ নিয়েছিল। দ্য প্রিমিসেস অফ বাংলা একাডেমি টুক আ ফেস্টিভ লুক। There were a lot of book stalls beautifully decorated. সেখানে অনেকগুলো বইয়ের দোকান সুন্দরভাবে সাজানো ছিল। Visitors were moving from one row to another just like the row of ants. অর্থাৎ ভ্রমণার্থীরা যারা মেলা ভিজিট করছিল তারা এক সারি থেকে অন্য সারিতে যাচ্ছিল পিঁপড়ার সারির মতো। তাহলে এটা হচ্ছে were moving, এটা past continuous tense. People were looking, এটাও past continuous, মানুষ খুঁজতেছিল for their favorite and chosen books, তাদের পছন্দনীয় এবং প্রিয় বইগুলো। Some visitors are looking for new publications. কিছু দর্শনার্থী নতুন পাবলিকেশন খুঁজছিল। We visited a lot of stalls and bought a number of books. আমরা অনেকগুলো দোকান ভ্রমণ করেছিলাম এবং অনেক বই কিনেছিলাম। Of the books, বইগুলোর ভিতর there were story books, science fictions and autobiographics. সেখানে এই ধরনের বইগুলো ছিল, হ্যাঁ, স্টোরি বুক, গল্পের বই, সায়েন্স ফিকশন, কল্পবিজ্ঞান এবং অটোবায়োগ্রাফিক্স। While we were about to finish our visit, কি বলছে, যখন আমরা প্রায় ভ্রমণটা শেষ করেছিলাম, আই নোটিসড দ্য গ্রেট রাইটার ডক্টর জাফর ইকবাল সিটিং অন আ চেয়ার ইন ফ্রন্ট অফ আ স্টল। আমি খেয়াল করলাম, আমি নোটিস করলাম বিখ্যাত লেখক জাফর ইকবাল একটা চেয়ারে বসে আছে দোকানের সামনে, একটা স্টলের সামনে। আই অলসো নোটিস দ্য গ্রেট পোয়েট আল মাহমুদ অলসো সিটিং বিসাইড হিম। আমি আর নোটিস করলাম বা দেখলাম বিখ্যাত কবি আল মাহমুদ পাশে বসা। Two great personalities were talking with each other and curious people were gathering around them for taking their autograph. বলছে এই দুই মহান ব্যক্তিত্ব were taking, নিচ্ছিল, past continuous, with were talking, sorry, কথা বলছিল একে অন্যের সাথে, and curious people, আগ্রহী জনতা, were gathering around them, তাদের চারপাশে জড়ো হচ্ছিল for taking their autographs. At last we finished our visit to the fair and I came back home with a lot of experience and permanent impression of the fair in my mind. তাহলে এখানে একটা স্যাম্পল অ্যান্সার দেওয়া আছে। আপনার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা আপনাকে শেয়ার করতে হবে। আপনি যদি কখনো বই মেলায় যান, সেটা বই মেলা না হোক বৃক্ষ মেলা, বৃক্ষ মেলা না হোক বৈশাখী মেলা, বৈশাখী না মেলা, মেলা না হলে বাণিজ্য মেলা, but if you have any experience of visiting a fair, just you have to share your thought. When did you go there? With whom did you go there? What did you do after going this spot? What did you see there? What kinds of things did you gather from this fair? What kinds of experiences did you gather from this fair? Just you have to give answer of these questions. Just if you take the subject and verb, if you focus on subject and verb perfectly, you'll be able to give that kinds of presentation perfectly. If I come to the next slide of this same presentation, here you can see, just you have to perform here. Without performing, without giving presentation, without thinking from your own brain, you will not be able to give a good speaker. So you have to do it. So here you can see, I mean, the questions are, how is 21শে বইমেলা? With whom did you go to the book fair? How was the fair premises? Whom did you see there? What did you gather from the fair? So there are 5 questions. You have to give answer of these questions. So how will you give your answer? Just if you focus here, the first sentences is written in present simple or present indefinite tense, and others are written in past indefinite. So আমি আগেও বলেছিলাম কোশ্চেনটা যে টেন্সে থাকবে উত্তরটা সেই টেন্সে দিবেন। ওকে, সো এখানে আমি যখন এটা রিড আউট করবো, একটা প্যাসেজ রিড আউট করলে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে রিডিং এর স্কিলটা ডেভেলপমেন্ট আসে, নতুন ভোকাবুলারির ডেভেলপমেন্ট আসে। এরপর কি হয়, এরপর কি হয়, আপনি রাইটিং এর ফরমেশনটা বুঝতে পারবেন এবং স্পিকিং এর জায়গাটা ডেভেলপ করা যায়। এবং আমরা
কথা বলতে পারি না কেন? আমি কিসের দুর্বলতার কথা বলছিলাম আপনাদের, যে ভোক্যাবুলারির দুর্বলতা। এই ভোক্যাবুলারি সম্পর্কে কনসেপ্ট রাখতে হবে। ইভেন ভোক্যাবুলারি বলতে ভার্ব রিলেটেড ভোক্যাবুলারি আপনাকে জানতে হবে। এই সেম কথাগুলো আপনি যখন এটা রিড আউট করবেন, প্রোনাউন্সিয়েশনটাকে কারেক্ট রেখে রিড আউট করবেন। যেমন ডিউরিং লাস্ট ফেব্রুয়ারি I visited the Ekushe Boimela, the biggest and most gorgeous fair in the country. The fair took place on the Bangla Academy premises, which had taken on a truly festive look. There were a large number of beautifully decorated book stalls arranged in long rows. I went to the fair with my friends. Visitors are moving from one row to another, just like the row of ants. People searched for their favorite and chosen books, while others looked for exciting new publication. এই যে জায়গাটা আমি পড়লাম, এই যতটুকু আমি এখানে পড়লাম, এই জায়গাটুকু থেকে দেখেন এই পাশে দেওয়া আছে কি হাইলাইটস। এটা আমরা পুরোটা পড়লে বুঝতে পারবো। বাট এই যে যতটুকু জায়গা আমরা পড়লাম, এইখানকার সাবজেক্ট এবং ভার্বের জায়গাটা কি আমি বুঝতে পারছি? যে আই ভিজিটেড একুশে বইমেলা, আই ভিজিটেড একুশে বইমেলা। এরপর কি? এরপর হচ্ছে দ্য ফেয়ার টুক প্লেস, মেলাটা কোথায় হয়েছিল? দ্য ফেয়ার টুক প্লেস অন বাংলা একাডেমি প্রিমিসেস। দেয়ার ওয়ার সো মেনি বুক স্টলস। এবার আপনি কার সাথে গেছিলেন বলেন? আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার উইথ মাই ফ্রেন্ডস, আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার উইথ মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স, আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ার উইথ মাই কলিগস। এরপর ওইখানে গিয়ে আপনি কি দেখছিলেন? আপনি দেখছিলেন যে যারা মেলায় ঘুরতে এসেছে তারা এক সারি থেকে অন্য সারিতে যাচ্ছিল পিঁপড়ার শাড়ির মতো করে। ভিজিটর্স আর মুভিং, ভিজিটর্স ওয়ার মুভিং, ভিজিটর্স ওয়ার মুভিং। এই যে সাবজেক্ট এবং ভার্বের জায়গাটা, ফ্রম অন রো টু অ্যানাদার রো, জাস্ট লাইক দ্য রো অফ অ্যান্টস। এখানে দেখেন কয়েকটা কি হাইলাইট দিয়েছে, যেমন ভেন্যুটা কি? বাংলা একাডেমি প্রিমিসেস, মান্থ ফেব্রুয়ারি। এবার বলছে আপনি কার সাথে গেছিলেন? অ্যাটেন্ডেড উইথ ফ্রেন্ডস, বট স্টোরি বুক, সায়েন্স ফিকশন অ্যান্ড অটোবায়োগ্রাফিক্স, স গ্রেট রাইটার ডক্টর জাফর ইকবাল, স রিনাউন্ড পোয়েট আল মাহমুদ। তাহলে এই জায়গাগুলোতে আপনি এই পাশে আই বসান, আই স রিনাউন্ড পোয়েট আল মাহমুদ, I saw great writer Dr. Zafar Iqbal. I bought a storybook, science fiction and autobiographics. I attended with my friends. দেখেন তো মিলাতে পারেন কিনা? দ্য ফেয়ার হেল্ড ইন ফেব্রুয়ারি ওয়াজ হেল্ড, হ্যাঁ, দ্য ফেয়ার টুক প্লেস অন বাংলা একাডেমি প্রিমিসেস। এই জায়গাটায় আপনি সাবজেক্ট আর ভার্ব নিয়ে আসেন। কঠিন না, আপনাকে বুঝতে হবে। এর বলছে আ মেমোরেবল এনকাউন্টার, আই মিন এই প্যাসেজের ভিতরে এই পার্টটুকু ছিল না যে অ্যাজ উই আর অ্যাবাউট টু ফিনিশ আওয়ার ভিজিট, মানে আমরা যখন প্রায় আমাদের ভ্রমণটা শেষ করেছিলাম, সামথিং ট্রুলি স্পেশাল হ্যাপেন্ড। কি হয়েছিল সেটা? I noticed great writer Dr. Zafar Iqbal sitting on a chair in front of a stall. Beside him sat the renowned poet Al Mahmud. These two literary giant, অথবা আপনি বলতে পারেন these two great personalities were talking. এখানে বলছে were engaged in conversation with curious admirers gathered around them. So curious people, you can also say that. অর্থাৎ তার অনুসারীরা, তার ভক্তরা, তার পূজারীরা, admirers মানে এরকম, হ্যাঁ, তাদের শিষ্যরা এরকম, হ্যাঁ, তার ভক্তরা, eagerly waiting for autographs. Huh? I came back home not just with books but with a lasting impression and a wealth of experience that I will never forget. Okay, so what we brought home is storybooks, সায়েন্স ফিকশন, অটোবায়োগ্রাফিক্স। জাস্ট এই পার্ট গুলোকে আপনি নেন। তাহলে আপনারা যে বই মেলাটায় গিয়েছিলেন সেখান থেকে আপনি কি এনেছিলেন, কি বই কিনেছিলেন, বা সেই মেলায় গিয়ে কার সাথে দেখা করেছিলেন, কি খাবার খেয়েছিলেন, সেই পার্টটুকুকে আপনি এখানে ডিসক্রাইব করতে পারবেন না? সেই পয়েন্টগুলোকে আপনি এখানে নিয়ে আসতে পারবেন না? ভেবে দেখেন, পারা যায়। এগুলো কঠিন না। আমি আবারও বলছি, যে কোনো টপিকের উপর স্পিকিং করতে হলে, যে কোনো টপিকের উপর কথা বলতে হলে তার ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে হয়। তাহলে এইখানকার এই যে প্যাসেজটা, এই প্যাসেজের ভিতরে প্রতিটা সেন্টেন্স, এই যে স্কাই কালার দিয়ে হাইলাইট করা যেগুলো, এই সেন্টেন্স গুলো মূলত বেশিরভাগই হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট এবং পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে লেখা। অন্য কোনো টেন্স কিন্তু এখানে নাই। আপনি যখন একটা সার্টেন টপিকের উপর ইংলিশে স্পিকিং করবেন, প্রেজেন্টেশন দিবেন, কথা বলবেন, তখন আপনাকে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝতে হবে যে টাইমিংটা কেমন হবে। এটা বুঝতে পারলে দ্রুত ইংলিশে কথা বলা যায়, গ্রামাটিক্যাল মিস্টেকটা হয় না। এই পার্টটুকুর উপর ফোকাস করেন, সাবজেক্ট আর ভার্ব পাশাপাশি বসান। ইংলিশ আমাদের মাতৃভাষা, মাদার টাং বাংলা, বাংলায় ভার্বটা লাস্টে থাকে। আমরা যখন বাংলা ভেবে ইংলিশে কথা বলতে যাই তখন এই ভুলটা আমাদের হয়ে থাকে, ভার্বটাকে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার
ব্যবহার করতে পারি না। বাট ইংলিশে কথা বলতে গেলে এটা সবার আগে ব্রেনে রাখতে হবে, সাবজেক্টের পরে আমি আমার অ্যাক্টিভিটিসটা, আমার ভার্বটাকে ইউজ করব, তাহলে ইংলিশে দ্রুত কথা বলা যায়। দেখেন আমি যদি আরেকটা টপিক আপনাকে দেখাই, এখানে আরেকটা টপিক দেওয়া আছে, যেমন হাউ টু কিপ ইন গুড হেলথ, কিভাবে ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখা যায়। এই টপিকের ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি একটু কোশ্চেন গুলো দেখেন, বলছে হোয়াট ডু ইউ মিন বাই হেলথ, অর্থাৎ স্বাস্থ্য বলতে আপনি কি বোঝেন। হাউ ক্যান আ ম্যান কিপ ইন গুড হেলথ, কিভাবে একজন মানুষ ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ফলোয়িং দ্য রুলস অফ হেলথ অ্যান্ড ক্লিনলিনেস, স্বাস্থ্য এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব কতটা। What is the value of health, especially in student life? What impact do the complexities of life have on our sound health? Do you think a simple and carefree life is conducive to good health? Depict your own view on how to keep in good health. Just একটা কোশ্চেনের অ্যান্সার আপনি দেন, how to keep in good health. দেখেন এটা আপনি জাস্ট টপিকটার উপর যদি আপনি ফোকাস করেন যে কিভাবে ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখা যায়, আমি যদি এইটার উপর আপনাকে বাংলায় কথা বলতে বলি, যে বাংলায় বলেন তো কিভাবে ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখা যায়, আপনি কি বলবেন? যে স্যার, ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখতে হলে আমাদের প্রতিদিন ব্যায়াম করতে হবে, সুষম খাবার খেতে হবে, আমাদের ফরমালিন যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়, আমাদের সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত। এরকম কথা আমরা বলবো না? এরকম কথাই তো বলবো। তাহলে আমি কি বলছি বলেন তো? এই যে খাবার খেতে হবে, থাকা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা উচিত, হ্যাঁ, ফরমালিন যুক্ত খাবার খাওয়া উচিত নয়, এই কথাগুলো আপনি কি দিয়ে বলেন? উই হ্যাভ টু টেক ব্যালেন্স ডায়েট, উই হ্যাভ টু ইট ফর্মালিন ফ্রেশ ফুড, উই শুড নট ইউজ আদার্স টাওয়েল অ্যান্ড ক্লোথ, উই শুড ওয়াশ আওয়ার হ্যান্ড এভরিডে উইথ সোপ বিফোর ইটিং এনিথিং অর হ্যাভিং এনিথিং। তার মানে আপনি যখন এই যে টপিকটা, এই যে হেডলাইনটা আপনি দেখছেন, এই হেডলাইনের উপর ডিপেন্ড করে যখন এই টপিকটার উপর আপনি কথা বলছেন বা স্পিকিং করছেন, আপনি কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডটা বুঝে যাচ্ছেন যে এখানে আমার অনুরোধ, আদেশ, পরামর্শ, এই ধরনের কিছু একটা আসবে, যে ভালো স্বাস্থ্য ধরে রাখার জন্য আমাকে এটা করতে হবে, তোমার এটা করা উচিত, তোমার এটা করা ঠিক হবে না। এই ধরনের কথাগুলো আমরা মডালের ব্যবহার করে বা সেমি মডাল ভার্বের ব্যবহার করে বলে থাকি বা বলতে পারি। এখানে এই যে সম্পূর্ণ প্রেজেন্টেশনটা দেখছেন, হাউ টু কিপ ইন গুড হেলথ, এখানে কোনো পাস্ট টেন্স নেই, কোনো ফিউচার বা পারফেক্ট টেন্স নেই, হ্যাঁ, ওই ধরনের কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্সও নাই, জাস্ট দুই একটা হয়তো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স আছে, আর বেশিরভাগই হচ্ছে আপনার মডাল, সেমি মডাল, অর্থাৎ ক্যান, কুড, শুড, হ্যাভ টু, হ্যাজ টু, এগুলো ব্যবহার করে এই সেন্টেন্স গুলো তৈরি করা, এই প্রেজেন্টেশনটা তৈরি করা। বাট এর আগে যেটা দেখলাম, আ বুক ফেয়ার, এখানে কিন্তু কখনো কোনো মডাল ছিল না, কোনো ক্যান, কুড, শুড এগুলো ছিল না। তাও আমি একটা কথা বলছি আপনাদের শুরু থেকেই, যে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার, 18টা মডাল, সেমি মডাল, 30টা স্ট্রাকচার হয়। এগুলো জানা থাকলে ইংলিশে কথা বলা কঠিন না, খুব সহজেই কথা বলা যায়। বাট আপনি যখন একটা পার্টিকুলার বিষয়ের উপর স্পিকিং করবেন, কথা বলবেন, কনভারসেশন করবেন, তখন সব স্ট্রাকচার কিন্তু প্রয়োজন হয় না, মিক্সড স্ট্রাকচারের প্রয়োজন হয় না, সার্টেন একটা বা দুইটা বা সর্বোচ্চ 3টা স্ট্রাকচার দিয়ে একটা কমপ্লিট প্রেজেন্টেশন তৈরি করা যায়, যদি ব্যাকগ্রাউন্ডটা বোঝা যায়। সব প্রেজেন্টেশনের ব্যাকগ্রাউন্ড সেম হয় না, একই রকম হয় না, সব সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার সেম হয় না। আমার কথা কেউ বুঝতে পারছেন আমি কি বলতে চাচ্ছি? কি বলছি? এখানে দুইটা টপিক একসাথে দেখালাম ডিফারেন্স বা পার্থক্যটা বোঝানোর জন্য। বুঝতে পারছেন কি বলছি? Yes, কেউ কি বোঝেন? Understood. এই বিষয়গুলো বুঝতে আমরা হবে। হ্যাঁ, বলেন। বলছি অনেক সেন্টেন্সের মধ্যে সেই আইএনজি যুক্ত করা, যেমন কিপিং দেখলাম, ডুইং, এইগুলো যে প্র্যাকটিসিং, এগুলো যে ইউজ করা হয় মানেটা কি সাবজেক্টের হবে? পরে যে ভার্বটা, মনে রাখবেন প্রতিটা বাক্যের সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা, ওই ভার্বটাই মেইন ভার্ব। ওইটা ছাড়া যদি আর কোনো ভার্ব থাকে একটা বাক্যের ভিতর, ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে, দেখেন সেগুলো কোনো মেইন ভার্ব না, সেগুলো কোনো কন্টিনিউয়াস টেন্স না, সেগুলো একটা ওয়ার্ডের যেমন অর্থ হয়, যেমন ডু মানে করা, ওই ডুইং এর মানেও ঠিক ওই ধরনেরই একটা অর্থ দেয়, করতে, এরকম একটা অর্থ দেয়। করতেছে, করিতেছিল, এইরকম কোনো অর্থ দেয় না, ওই করা বা করতে এরকম একটা অর্থ দেয়, মানে সেটা কোনো মেইন ভার্ব হয় না, ঠিক আছে? কোনো অ্যাকশন দেয় না, কোনো কাজ করা বোঝায় না। হ্যাঁ, এগুলো রিডিং প্র্যাকটিস করতে পারলে এবং পার্টস অফ স্পিচ আইডেন্টিফাই করতে পারলে এই জায়গাগুলো আপনি বুঝতে পারবেন, এই জায়গাগুলো ক্লিয়ার হয়। আচ্ছা, তো দেখেন এই যে টপিকটা, জাস্ট if I show the slide here, how to keep in good health. So here you can see, এখানে আমরা যদি অ্যান্সারটা একটু দেখি, বলছে হেলথ মিন্স দ্য সাউন্ডনেস অফ বোথ বডি অ্যান্ড মাইন্ড। ইট ইজ দ্য মোস্ট ভ্যালুয়েবল possession in a person's life. To maintain good health, on must follow the basic rules of health and
ক্লিনলিনেস কনসিস্টেন্টলি। তাহলে এইখানকার সাবজেক্ট ভার্ব কোনটা দেখছেন? বলছে অন। অন মানে হচ্ছে একজনের, এটা কিন্তু সাবজেক্ট মূলত। মাস্ট ফলো, এই হচ্ছে আমার ভার্ব। তাহলে ভার্বটা কিসে হচ্ছে? টেন্সে না, এটা কিন্তু মডাল ভার্বে হচ্ছে, মাস্ট প্লাস V1। তাহলে বলছে একজনের অবশ্যই ফলো করতে হবে। এবার এক্সটেনশন আপনার মতো করে আপনি বসাতে পারেন যে বেসিক রুলস অফ হেলথ অ্যান্ড ক্লিনলিনেস কনসিস্টেন্টলি। দিস মিনস eating a balanced diet at fixed time, not too much, not too little, and choosing fresh, formalin-free foods item, including seasonal fruits and vegetable। তাহলে এই যে আপনি এইমাত্র যে অভিজিৎ যে কথাটা বললেন যে ভার্বের সাথে আইএনজি দেখি, এই আইএনজি মানে হচ্ছে নন ফাইনাইট ভার্ব। দেখেন এই বাক্যটা যদি আমরা অ্যানালাইসিস করি, দিস মিনস মানে এটার মানে, এটার অর্থ, এই দিসটা সাবজেক্ট, জাস্ট এটা একটা প্রোনাউন, হ্যাঁ, ডেমনস্ট্রেটিভ প্রোনাউন, এবং মিনস এটা হচ্ছে আমার মূলত ভার্ব। এর বাদে আর যে আইএনজিস গুলো আমরা দেখতেছি, ওই আইএনজি গুলো জাস্ট সিম্পল অর্থ দেয়, ওগুলো নাউন মানে জেনারেল একটা অর্থ দিচ্ছে। ইট মানে যেমন খাওয়া, সেইটাই যে ইটিং আ ব্যালেন্স ডায়েট মানে হচ্ছে সুষম খাবার খাওয়া। এখানে যে খাচ্ছে, খাইতেছে, এই ধরনের কোনো মিনিং না কিন্তু। অ্যাট ফিক্সড টাইম, নট টু মাচ, নট টু লিটিল, অ্যান্ড চুজিং ফ্রেশ অ্যান্ড ফরমালিন ফ্রি ফুডস আইটেম মানে পছন্দ করা, পছন্দ করছে, করছিল, করিতেছে, এরকম না। চুজ মানে যেটা ওই মেইন ওয়ার্ডের যে অর্থ, ওই অর্থটাই দেয়, যেটা আমি শুরুতেই আপনাদেরকে বললাম। ঠিক আছে, ভার্বের সাথে আইএনজি মানে এরকমই। যদি সাবজেক্টের পর অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, শ্যাল বি, উইল বি, তারপরে ভার্বের সাথে আইএনজি থাকে, সেটা কন্টিনিউয়াস টেন্স। বাট সাবজেক্ট থেকে দূরে ভার্বের মতো ওয়ার্ড দেখতে লাগলেও ওই ওয়ার্ডগুলো মূলত ভার্ব না, কোনো অ্যাকশন দেয় না। এমনি যে সিম্পল যে ওয়ার্ডটা থাকে সেইটার যে অর্থ, ওই সেরকমই অর্থ। ফরমালিন ফ্রি ফুডস ইনক্লুডিং সিজনাল ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল মানে কি? যুক্ত করা। ইনক্লুড মানে কি? যুক্ত করা। ইনভলভ করা কি? ঋতুভিত্তিক খাবার এবং সবজি। আমার কথা বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? এই যে আপনি বলছিলেন যে ভার্বের অনেক ক্ষেত্রে আইএনজি দেখি, এগুলো মূলত স্যার কেমন অর্থ দেয় বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? হ্যাঁ, বোঝা যায়? সবাইকে বলছি, শুধু একজনকে না। আপনারা তো অন্যরাও তো বোঝেন না জিনিসগুলো। বুঝতে পারছেন কিছু? সাবজেক্ট এবং ভার্ব, প্রতিটা বাক্যে মেইন ভার্ব কোথায় থাকে? সাবজেক্টের পরে। কোথায় থাকে বলেন? সাবজেক্টের পরে। কথা শোনা যায় না? আমার কথা আপনারা শুনতে পারেন না? কেউ তো কিছু কথা বলে না। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, সাবজেক্টের পরে। Yes, sir, you are audible. হ্যাঁ, আমি যদি ওখানে হ্যাঁ, স্যার। including এর জায়গায় ইনক্লুড করি তাহলে তো হবে তো। না, ইনক্লুড করলে হবে না। ইনক্লুড করলে কি হবে? ওই ভার্বটা অ্যাক্টিভ হয়ে যায়, ওই ভার্বটা কাজ করা শুরু করে দেয়, ওইটা করা যাবে না। ঠিক আছে, এই জায়গাটায় আমরা ভুল করি। ভুলটা কোথায় করি জানেন? ওইটা কেন হবে না বলেন তো, বলতে পারেন? মনে করেন ইনক্লুড, আমি যদি আপনাকে বলি ইনক্লুড, এর মানে কি জানেন? এর মানে সংযুক্ত করা না, এর মানে সংযুক্ত করো। এটা একটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যায়, অর্থাৎ ওই ভার্বটা অ্যাক্টিভ থাকে। আপনি যখন একটা ওয়ার্ড, মেইন ওয়ার্ডটাকে বসাচ্ছেন, তখন ওটা অ্যাক্টিভলি কাজ করে। ওইটাকে অ্যাক্টিভ রাখা যাবে না, ওইটাকে ইনঅ্যাক্টিভ করতে হবে, ওইটাকে নন ফাইনাইট করতে হবে, মানে অকর্ম করতে হবে সকর্ম থেকে, ওই অসমাপিকা করতে হবে সমাপিকা থেকে। মানে আমার কথাটা বোঝেন, আমি যদি বলি গো, গো মানে যাওয়া না, গো মানে যাও। আমি যদি বলি রিড, রিড মানে পড়া না, রিড মানে পড়ো। রিডিং মানে পড়া, রিডিং বুক মানে বই পড়া। বাট আপনি যদি বলেন রিড বুক, এর মানে বই পড়ো। বুঝতে পারছেন? এই জন্য ইনক্লুডিং এর জায়গায় ইনক্লুড করা যাবে না। কথা ক্লিয়ার? ওইটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স হয়ে যায় তাহলে। কেউ বোঝেননি আমি কি বললাম? অন্যরা কেউ বোঝেননি? আমি যদি বলি রিড বুক, এই রিড, রিড বুক মানে কি? বই পড়ো। কিন্তু আমি যদি বলি রিডিং বুক, এর মানে হচ্ছে বই পড়া। এটা একটা ফ্রেজ। আর রিড বুকটা কি? এটা একটা সেন্টেন্স, এটা একটা বাক্য হয়ে যায়। ঠিক আছে, এই জন্য ওইভাবে ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত করা। আমারও হুম, একটা প্রশ্ন ছিল। হ্যাঁ বলেন। ওইটাই প্রবলেম। এই যে সেন্টেন্সটা কি কোন আমি যখন এগুলো সময় প্রবলেম যে কেন হয়? এগুলো প্রবলেম আপনারা বেসিকটাই জানেন না, এই জন্য পার্টস অফ স্পিচ কখনো প্র্যাকটিক্যালি শেখেননি, পার্টস অফ স্পিচকে আইডেন্টিফাই করতে পারেন না, এই জন্য এই প্রবলেমটা তৈরি হয়। হ্যাঁ বলেন, আরেকজন কি বলছিলেন? জি স্যার, আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার, আমরা তো যে বিভিন্ন ভার্বের বইয়ে পড়ি যে গো অর্থ যাওয়া, ইট অর্থ খাওয়া, ড্রিঙ্ক অর্থ পান করা, হুম, চুজ অর্থ পছন্দ করা। হুম। তাহলে মানে এটার অ্যাকচুয়াল আসলে এটা বিষয়টা আমি অনেক সময় তো এটা আমি বলছি, যখন আপনি একটা বাক্যে ব্যবহার করছেন, যখন আপনি এটাকে ইউজ করছেন, তখন গো মানে কি? যাও। রিড মানে কি? পড়ো।
ইট মানে কি খাও, বুঝতে পারছেন? অ্যাকশন দেয়, কে কাজ ব্যবহার করার করে। আগ পর্যন্ত এক দিবে না। না, হ্যাঁ। ওকে, তাহলে আপনি যখন এই টপিকটার উপর প্রেজেন্টেশন দিবেন, আপনি কিছু কি পয়েন্ট গুলো নেন যে দ্য পিলার অফ গুড হেলথ। সেগুলো কি? ব্যালেন্স ডায়েট, হাইজিন অ্যান্ড ক্লিনলিনেস, ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, প্রপার রেস্ট, সাউন্ড মাইন্ড। তাহলে এই জাস্ট পয়েন্ট গুলোর উপর আপনি কয়েকটা সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করে দেখেন তো। যেমন আপনি বলতে পারেন উই শুড ইট ব্যালেন্স ডায়েট। একটা কথা আপনি বললেন যে আমাদের সুষম খাবার খাওয়া উচিত। দ্যাট মিনস মানে এই বাক্যটা বলে এটা একটা টপিক সেন্টেন্স, এটা সাপোর্ট আপনি কয়েকটা সেন্টেন্স এইভাবে বলতে পারেন যে দ্যাট মিনস উই শুড ইট ইন ফিক্সড টাইম, উই শুড চুজ ফ্রেশ অ্যান্ড সিজনাল ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল। হ্যাঁ, উই শুড অ্যাভয়েড ওভার ওভার কি বলছে, রিংডলজেন্স। আচ্ছা, অ্যান্ড প্রসেসড ফুড, অর্থাৎ যেটা অতিরিক্ত যে খাবারটা, যেটা ওভার ইন্ডালজেন্স হচ্ছে। হ্যাঁ, অর্থাৎ আহ, খাবারটা অনেক বেশি হয়ে যাচ্ছে, যেটা হজম প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে না। হ্যাঁ, তাহলে আমাকে এই যে পয়েন্টগুলো, এই পয়েন্টগুলো যখন আমি অ্যাজ আ সেন্টেন্স হিসাবে ব্যবহার করব, কমপ্লিট একটা বাক্যে পরিণত করব, তখন কিন্তু আমাকে মেইনলি সাবজেক্ট এবং ভার্বটা বুঝতে হবে। যেমন এখানে চুজ আছে, অ্যাভয়েড আছে, ইট আছে। তো এর আগে আমি কি ব্যবহার করছি বলেন তো? শুড। এইটা কিন্তু আপনি ব্যবহার করতে ভুলবেন না, তাহলে কিন্তু সম্পূর্ণ সেন্টেন্স ভুল হয়ে যাবে। ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ, তাহলে আপনি বলতে পারেন যে উই হ্যাভ টু টেক। শুড কতবার আপনি ব্যবহার করবেন? ওর সাথে রিলেটেড আরেকটা ভার্ব নিয়ে আসেন যেটা প্রায় সেম। আপনি বলতে পারেন উই হ্যাভ টু টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলারলি। রেগুলার পার্টিসিপেশন ইন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস কিপস দ্য বডি স্ট্রং অ্যান্ড এনার্জেটিক। এটা একটা ফুল সেন্টেন্স লিখে দিয়েছে, এক্সারসাইজ ইজ নট নেগোশিয়েবল। আচ্ছা, প্রপার রেস্ট। দেন আপনি বলতে পারেন উই মাস্ট টেক, মানে হ্যাভ টু এবং শুড বললেন, সব জায়গায় ওটা ব্যবহার না করে আমি আরেকটু চেঞ্জ নিয়ে আসলাম, ওর সাথে রিলেটেড, ওর সাথে সিমিলার। আপনি এইভাবে বলতে পারেন উই মাস্ট টেক প্রপার রেস্ট, আই মিন উই মাস্ট গো টু বেড আর্লি অ্যান্ড রাইজ আর্লি। এই যে গো টু বেড, তাহলে এর আগে আমি মডেলটা ব্যবহার করব যে উই মাস্ট গো টু বেড, সাবজেক্টকে উই, আমাদের, মাস্ট গো টু বেড আর্লি অ্যান্ড রাইজ আর্লি। হ্যাঁ, adequate sleep allows the body and mind to recover and function well. Hygiene and cleanliness, then আপনি এভাবে বলতে পারেন যে we will try to keep ourselves hygiene and cleanliness. We should wash our body daily with soap. We should wear clean clothes and always wash our hand before eating. দেন সাউন্ড মাইন্ড। সো এইভাবে এই প্রতিটা পয়েন্টকে নিয়ে আপনি একটা সেন্টেন্স তৈরি করে ফেলেন, সেই সেন্টেন্সের সাপোর্টে আরো 2টা বা 3টা সেন্টেন্স আপনি তৈরি করে ফেলেন। সো এইভাবে করলে আপনি কেন পারবেন না? এরপর আরেকটা কোশ্চেন ছিল যে হেলথ ইন স্টুডেন্ট লাইফ, অর্থাৎ আহ কি কি যেন কোশ্চেনটা কি ছিল? কোশ্চেনটা ছিল হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ হেলথ স্পেশাল ইন স্টুডেন্ট লাইফ, ছাত্র জীবনে স্বাস্থ্যের গুরুত্ব কতটা। হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ হেলথ স্পেশালি ইন স্টুডেন্ট লাইফ। তো এইখানে কি বলছে, ওই প্রেক্ষাপটে বলছে যে ফর স্টুডেন্টস গুড হেলথ ইজ স্পেশালি ভাইটাল। উইদাউট ফিজিক্যাল এনার্জি অ্যান্ড মেন্টাল ক্লারিটি, concentrating on studies becomes very difficult. A simple, carefree lifestyle, free from unnecessary stress and bad habits, supports better academic performance and overall happiness. এবার বলছে যে ডু দিস অ্যান্ড অ্যাভয়েড দিস। তাহলে এইটা আপনি আপনার মতো করে কমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করেন। এখানে জাস্ট কিছু ফ্রেজ দেওয়া আছে যে হোয়াট শুড স্টুডেন্টস ডু for keeping good health, what should students avoid for keeping in good health। তাহলে আপনি বলতে পারেন যে students must eat balanced meal regularly, they should sleep at least 7 to 8 hours, they need to, এই যে নিডের ব্যবহার আমি করতে পারি, যে need to exercise or play sports daily, they have to keep surrounding clean, their surrounding clean, and then আপনি এভাবে বলতে পারেন যে on that way they should স্কিপ, স্কিপিং না, আপনি যখন শুড ব্যবহার করবেন মেইন ভার্ব বেস ফর্ম ব্যবহার করবেন, মিলস অর ওভার ইটিং। হ্যাঁ, এরপর আপনি আরো বলতে পারেন যে
they should stay up very late at night. So staying up very late at night, তাহলে এগুলোকে আপনি মানে নেগেটিভলি প্রেজেন্ট করবেন। দে শুডেন্ট তাদের উচিত নয় এটা করা। হ্যাঁ, দে শুডেন্ট ব্রো আদার্স পার্সোনাল আইটেম। হ্যাঁ, আর দে শুড নট ইউজ আদার্স টাওয়েল অ্যান্ড ক্লোথ। সো এইভাবে আপনারা কথাগুলো বলতে পারেন, প্রেজেন্টেশনটা দিতে পারেন। জাস্ট মানে সেন্টেন্স গুলো নিজের মতো করে তৈরি করতে হবে। তাহলে এইভাবে আপনারা প্রতিটা পয়েন্ট ধরে ধরে নিজেদের মতো করে একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করার চেষ্টা করবেন। আপনাদের প্রেজেন্টেশন গুলো তৈরি করতে হবে। প্রেজেন্টেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ যদি আপনারা প্রেজেন্টেশন তৈরি না করেন, যদি আপনারা স্পিকিং না করেন, তাহলে কখনোই একটা ল্যাঙ্গুয়েজকে প্রফেশনালি শিখতে পারবেন না, ভালোভাবে ডেভেলপ করতে পারবেন না। ঠিক আছে? আর আমি এখন যে পিডিএফ গুলো দিচ্ছি, আপনারা যে পিডিএফ ফাইলগুলো দেখছেন, এই পিডিএফ ফাইলগুলোতে লাস্টে প্রতিটা ক্লাসের দেখবেন কিছু সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন থাকে। আপনারা কি এগুলো কেউ দেখেন? এই যে সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন গুলো, ছোট ছোট সেন্টেন্স টেন্স রিলেটেড, কেউ কি দেখেছেন? পিডিএফ গুলো কি কেউ ওপেন করেন কখনো? হ্যাঁ, বলেন তো। দেখেছি। সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন স্যার এগুলো কি আপনারা করতে পারেন? বোঝেন যে আপনি আপনার সঠিক করে করতে পারছেন কিনা, বা কোথাও কনফিউশন হচ্ছে কিনা, কোনোভাবে বুঝতে পারেন? কিছু কিছু জায়গায় কনফিউশন হয়, কিন্তু বাট পারি স্যার। এই বিষয়গুলো একটু ভালোভাবে দেখতে হবে, কভার করতে হবে। আমি বারবার বলছি এই ক্লাসগুলোর উপর ফোকাস করতে হবে। অর্থাৎ আপনারা যদি হোম টাস্ক গুলো কমপ্লিট করেন, তাহলে দ্রুত এই জায়গাটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন। যেমন এই এই সেম পিডিএফ এ আরেকটা কনভারসেশন আছে, ইম্পর্টেন্স অফ রিডিং নিউজ পেপার। সো এই কনভারসেশন থেকে আপনার কাজটা কি দেখেন, বলছে রিড অ্যান্ড প্র্যাকটিস দিস কনভারসেশন বিটুইন রাজু অ্যান্ড মিনা, পে অ্যাটেনশন টু হাউ দে এক্সপ্রেস অপিনিয়ন, ask questions, and keep the conversation flowing naturally. Try to act it out with a partner in this way. যেমন রাজু অ্যান্ড মিনা, রাজু বলছে হ্যালো মিনা, হাউ আর ইউ, ওয়ার আর ইউ গোয়িং। কোন টেন্স এটা? প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। বাংলা কি? তুমি কোথায় যাচ্ছ। আমি যদি বলি তুমি কোথায় যাও, এটার ইংলিশ কি হতে পারে বলতে পারেন? ওয়ার ডু ইউ গো। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? ওয়ার ইউ গোয়িং। তুমি কোথায় যেতে থাকবে? ওয়ার উইল ইউ বি গোয়িং। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? ওয়ার ডিড ইউ গো। তুমি কোথায় যাচ্ছিলে? হ্যাঁ, ওয়ার ইউ গোয়িং। তুমি কোথায় গিয়েছো? ওয়ার হ্যাভ ইউ গন। সো এইভাবে একটা সেন্টেন্স আমরা শুধু পড়বো না, আমরা কম্পেয়ার করার চেষ্টা করব অন্যান্য টাইমের সাথে, যে আমি পারি কিনা। তাহলেই আমি অ্যাকিউরেট টাইমটাকে ইউজ করতে পারবো। মিনা বলছে আম ফাইন, থ্যাংক ইউ, আম গোয়িং টু বাই আ নিউজ পেপার। রাজু বলছে ডু ইউ রিড দ্য নিউজ পেপার রেগুলারলি। তুমি কি নিয়মিত খবরের কাগজ পড়ো? আমি যদি বলি তুমি কি খবরের কাগজ পড়েছিলে, ইংলিশ কি হবে? জাস্ট ডু এর পরিবর্তে ডিড ইউ রিড দ্য নিউজ পেপার। তুমি কি খবরের কাগজ পড়বে? উইল ইউ রিড দ্য নিউজ পেপার। তুমি কি খবরের কাগজ পড়তেছো? আর ইউ রিডিং দ্য নিউজ পেপার। তুমি কি খবরের কাগজ পড়তেছিলে? ওয়ার ইউ রিডিং দ্য নিউজ পেপার। তুমি কি খবরের কাগজ পড়তে থাকবে? উইল ইউ বি রিডিং দ্য নিউজ পেপার। এইভাবে কিন্তু এই পরিবর্তনটা করতে হয়। তুমি কি খবরের কাগজ পড়েছো? হ্যাভ ইউ রেড দ্য নিউজ পেপার। বলছে ইউ নো ইট ইজ কল্ড দ্য স্টোর হাউস অফ নলেজ। তুমি জানো এটাকে জ্ঞানের ভান্ডার বলা হয়। দেখেন ইট ইজ কল্ড কেন দেওয়া? এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর প্যাসিভ ভয়েস। এই জায়গাগুলো বুঝতে হবে। অর্থাৎ সাবজেক্ট ইনঅ্যাক্টিভ, এটাকে বলা হয়। যদি বাক্যটা এরকম থাকতো যে আমরা এটাকে জ্ঞানের ভান্ডার বলি, তাহলে খুব সহজ হতো যে উই কল ইট দ্য স্টোর হাউস অফ নলেজ। কিন্তু বলছে যে এটাকে বলা হয়, মানে কোনটাকে? ওই নিউজ পেপারকে। অর্থাৎ নিউজ পেপার ইজ কল্ড, ইজ প্লাস ভি3, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এর প্যাসিভ ভয়েস। মিনা বলছে ইউ আর রাইট, উইদাউট রিডিং নিউজ পেপার, খবরের কাগজ পড়া ছাড়া উই কান্ট নো অ্যাবাউট দ্য ওয়ার্ল্ড, আমরা বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি না। দোজ হু ডোন্ট রিড ইট রিমেইন ফ্রগস অফ দ্য ওয়েল। মানে এটা একটা ফ্রেজ, ইডিওমেটিক ফ্রেজ। মানে বলছে যে যারা খবরের কাগজ পড়ে না, তারা কুয়োর ব্যাং হয়ে থাকে। কুয়োর ব্যাং মানে ব্যাং কুয়োতে থাকে না, যেটাকে বলা হয় মানে অন্ধকারে পড়ে থাকে তারা। সহজ কথা হচ্ছে এরকম।
বলছে যে which section of newspaper do you like most? বলছে certainly the study page. It contains articles related to our studies, very helpful for students. As বলছে I like the general knowledge section and literary articles. Sometimes I even send my own writing to the newspaper. মানে বলছে that's wonderful. Newspaper also affords people's view. I must go now. See you later. Bye. Okay, so যাই হোক, এখানে কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড দেওয়া আছে, যেমন দেখেন ফ্রগ অফ দ্য ওয়েল, কোর ব্যাং, দোজ হু ডোন্ট রিড রিমেইনস ফ্রগ অফ দ্য ওয়েল। সো এটার অর্থ আমি আপনাদেরকে বললাম অলরেডি, যে ফল ইন ডার্কনেস, যেটাকে বলা অন্ধকারে পড়ে থাকা। সো এইভাবে এই এই ফাংশন গুলো আপনাদের করতে হবে। ইভেন আপনাদের ওই যে আরেকটা দেখাইছিলাম না, যে ডায়লগ অ্যাবাউট বুক ফেয়ার, মানে আমরা যে বুক ফেয়ার নিয়ে যে প্রেজেন্টেশনটা দেখলাম ওইটার মতোই এখানে একটা ডায়লগ দেওয়া আছে। মানে আপনি যদি প্রেজেন্টেশনটা ভালোভাবে কভার করতে না পারেন, এইটা যদি প্র্যাকটিস করেন, দেখবেন ওইটার প্র্যাকটিস হয়ে যায়। যেমন সেম হইতে করা বলছে, গুড আফটারনুন মিনা, I went to your home yesterday but I didn't find you. Where did you go? বলছে আমি গতকাল তোমার বাড়ি গিয়েছিলাম কিন্তু তোমাকে পাইনি, কোথায় গিয়েছিলে? Where did you go? Also, I went to the Ekushe Boi Mela with my elder brother. It was a great arrangement with a big crowd, almost 300 shops. বলছে আমি আমার বড় ভাইয়ের সাথে বই মেলায় গিয়েছিলাম, এটা বিশাল একটা আয়োজন ছিল, অনেক লোকের সমাগমে। আ বিগ ক্রাউড। রাজু বলছে, ডিড ইউ বাই এনি বুকস? তুমি কোনো বই কিনেছিলে? or did you meet any writers or poet? বলছে yes, I bought 2 story books, 2 science fiction and a novel, and I was lucky I met my favorite writer Zafar Iqbal. I really enjoyed it and hope you visit too. দেখছেন, ওই ওই সেম কথাগুলো এখানে ডায়লগ আকারে প্রেজেন্ট করা। সো এটা আপনারা করতে পারলে এই জায়গাগুলোকে ডেভেলপ করতে পারবেন। এটা চেষ্টা করবেন নিজেদের মতো করে কিছু করার, নিজেদের মতো করে একটু প্র্যাকটিস করার। আর যে 10টা সেন্টেন্স, মানে কয়েকটা সেন্টেন্স এখানে দেওয়া আছে, ওই সেন্টেন্স গুলো আপনি নিজেরা একটু করার চেষ্টা করবেন, যে টেন্স গুলো আপনারা ধরতে পারেন কিনা। হ্যাঁ, টেন্স গুলো ধরা শিখতে পারলে দ্রুত ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডেভেলপ করা যায়। আমি এটা সব সময় বলে থাকি যে আওয়ার মাদার টাং ইজ বাংলা। যখন আপনি ইংলিশে কোনো কিছু লিখবেন বা বলবেন, ব্রেইন আগে বাংলাটা চলে আসে। সো এই ধরনের ট্রান্সলেশন গুলো যদি আমরা ভালোভাবে বুঝতে পারি, তাহলে ওই কনফিউশনে আর পড়তে হবে না যে এই বাক্যটা আমি ইংলিশে বলতে চাচ্ছি, ঠিক কোন টেন্সটা ব্যবহার করব। এই ধরনের কনফিউশনে আপনার পড়তে হবে না। তো যাই হোক, নিজেরা একটু এগুলো করার চেষ্টা করবেন, ডেভেলপ করার চেষ্টা করবেন। আমি পিডিএফ ফাইল রেকর্ড ক্লাস দিয়ে দিব। নেক্সট ক্লাসে আপনারা এই 2টা টপিকের উপর প্রেজেন্টেশন দিবেন আমাকে, কারণ 2টা টাইমিং 2 রকম। একটা হচ্ছে ফেয়ার আই ভিজিটেড, আর একটা হচ্ছে হাউ টু কিপ ইন গুড হেলথ। জাস্ট নিজের মতো করে আপনি বলবেন, নিজের মতো করে, নিজের এক্সপিরিয়েন্স থেকে। আপনি যদি কোনো মেলায় গিয়ে থাকেন, সেটা কবে গেছিলেন, কোথায় গেছিলেন, কার সাথে গেছিলেন, সাবজেক্ট এবং আপনার সেই অ্যাক্টিভিটিস গুলোকে ব্যবহার করবেন পাস্ট টেন্স ব্যবহার করে। আর হাউ টু কিপ ইন গুড হেলথ, এটা আপনি আপনার মতো করে, এই যেভাবে আমি বললাম যে মডাল ভার্বের ব্যবহার করে এটা করার বা বলার চেষ্টা করবেন, প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন। ওকে, বুঝতে পারছেন? আমি বোঝাতে পারলাম আপনাদের? হোম টাস্ক গুলো কমপ্লিট করেন, প্রেজেন্টেশন দেন, স্পিকিং করেন। জাস্ট একটা না 10টা ক্লাস এইভাবে করেন একটু ধৈর্য ধরে। আজ আমার এটা 3 নাম্বার ক্লাস এই স্পিকিং এ। আপনারা তো বেশি মানুষ প্রেজেন্টেশন দেন নাই আজকেও, এটা দিতে হবে। আপনারা যে যত বেশি কথা বলবেন তত বেশি ডেভেলপ করতে পারবেন, কথা না বললে কখনোই পারবেন না।